नमस्कार। अमूल्य लाइफ को आपण मानक स्वागत। आमे अच्छु भद्रक जिला टिहिडी ब्लॉक सया ग्राम पंचायत बांसबाग ग्राम पतित पावन वृद्धाश्रम परिसर रे। दर्शक बंधु, बापा माँ माने पिला मानकु अति जत्न सहकारे लालन पालन करिथांती। भल पाठ पढ़िबा पई भल विद्यालय भल कॉलेजर पाठ पढ़ांती। अन्य मानक सह समकक्ष हेबा पई समस्त प्रकार प्रचेष्टा करिथांती। शीत दिन रे जेतेबेले पिलाटी परिश्रा करि दै थाए, माँ ओदा शाढ़ी पिंधि सुखिला शाढ़ी पुओ को घोड़ाई निजे शीतरे थरी पुओ को शीत दाउरू रक्षा करि थाए एवं बापा निज पेटरू काटी पुओ को दे थाए। किंतु हेले सेई पिलाटी जेतेबेले रोजगार क्षम हुए बड़ हुए वृद्ध पिता माता को अवहेला करे हतादर करे शेषरे किं कर्तव्य विमूढ़ होई अन्य किछि उपाय न पाई वृद्ध पिता माता शेष समय यही पतित पावन वृद्धाश्रम परी आश्रम ही काटि थांती। आसंतु आजी सेहीपरि वृद्ध पितामाता जे कि निजर संतान ठारू निर्यातित होई आई आश्रित नैचंती तांकर समस्या लोकलोचन को आनिबा। मुस ना गयाधर बारी घर कमारिया आज्ञा मुसली जून मास 28 तारीख आसली। जून मास 28 तारीख 2024 आज्ञा माने वर्षे पाखापाखि हो गलानी। प्रथमे दर्शक कहतु ये केमिति आसिले केमिति क्या द्वारा प्रेरित हेले कौन समस्या पई एठाकु आसिले? मु आज्ञा नेट जानली जे एठी गोटे वृद्धाश्रम अच्छी बोली सया बांस पाखे वृद्धाश्रम अच्छी नेट जानली। जान सारा पर मुझे आसिली। अवश्य मोर पारिवारिक समस्या निश्चित अच्छी जो मुझे आश्रय नहीं। परवर्ती पर्याय को जीवा। प्रथमे आपण वर्षे हला रहिलेनी केमिति ये पतित पावन वृद्धाश्रम रे केमिति कोन आपनकर जत्न निया जाउची खाया पिया को दिया जाउची? एठी जो जत्न निया जाउची अन्य कोठारे मु पाइबु नाही। मो घरे एबे मो घरे भी मु पाइ नाही। खाइबा पीबारे बहुत भल रे अछि। भल खाद्य दिया जाउची। मोटपुरे सप्ताह बुधवार शुक्रवार एवं रविवार ये 3 दिन धरी आमे आमिष भोजन करूचु और बाकी जो 4 दिन रहिला निरामिष भोजन करूचु एवं उन्नत मानर खाद्य आमे खाउचु। एठी खाद्य रे कौनसी असुविधा एपर्यंत परिलक्षित हेई नाही हब नाही बोली मोर दृढ़ विश्वास। एवं सेमाने मध्य बहुत जत्न आमर नौचंदी। केयरटेकर जन अच्छी परिवार लोक मध्य समस्ते आमर खूब भल भाव जत्न नौचंदी। आमर जमी कौन असुविधा न हुए से जत्नवान अच्छा। क्यों समय कौन खाद्य खाइबा? आज्ञा सकाळु आमे उठी नथिबु हमकु चा दिया जाए आ 9टा 5 10 भितर आ बेसी समय न 9टा 9टा 10 भितर आम टिफिन खाऊ। केतेबेले उपमा भुवनी केतेबेले सुजी केतेबेले मुड़ी चूड़ा कदली बिस्कुट ये सब आम खाद्य सकाळे 9टा सुधा खाऊ एवं दीपर 1 सुधा आम भोजन करूँ एवं उन्नत मानर खाद्य आमको दिजाऊँ। आलू पोटल रसा कर दि जाऊँगी आउ विभिन्न प्रकार शाग आमको दि जाऊँगी। आउ 3 बुध शुक्र रविवार आमिष भोजन कर। तो गत काली आमको चिकेन देते राति अति बेसी 9 रु अधिक हम ना। 9टा सुधा खाद्य आसी पहुँचब आम पाखे आम खाद्य खाऊ। रात रुटी खाऊँ कारण मु जोग करे तो तेणु मु रुटी खाऊँ। अन्य माने समस्त रुटी खाऊँ। शारीरिक असुस्थ हेले केमिति जत्न? शारीरिक असुस्थता जो मुझे अनुभव करे ठंडा है कि ज्वर है मुझे सांगे सांगे दीपक बड़ जे आम ये आश्रम मालिक
ଲୋଟିସ୍ ଗାର୍ଡ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ନୁହେଁ ଆମ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମେଡ଼ିସିନ ନହେଲେ ବି ଡାକ୍ତରଖାନା ମେଡ଼ିକାଲ ବି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ତାଙ୍କ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ସେ ମାଗିକି ଆମ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଭଳି ଲୋକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ଆଦୌ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନେ ବି କହିବେ ଯେ ଆମେ କେତେ ଆରାମରେ ଅଛୁ, ଘରକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିବାରକୁ ଆଜ୍ଞା ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଯତ୍ନ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଦେବାରେ ଆମେ ଏତେ ଆନନ୍ଦିତ, ତେଣୁ ତାକୁ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଘରର ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ ମମତା ସମ୍ମାନ ଏହି ପତିତ ପାବନ ଆଶ୍ରମରେ ପାଉଛନ୍ତି। ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ମଣିଷର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲେ ପରିବାର, ସେ ଏଠାରେ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଏଇ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେଲା, ନିଜର ପୁଅ ବୋଉଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଅବହେଳା କଲେ ପଚାରି ବୁଝିବା। ମଉସା, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ବୟସ କେତେ ହେଲାଣି? 75। 75 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲାଣି। ଆପଣଙ୍କର ମିସେସ୍ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ମିସେସ୍ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପିଲା କେତେ ଆପଣଙ୍କର? ଝିଅ 3ଟା ବାହା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ପୁଅ 2ଟି ଅଛନ୍ତି। ବଡ଼ ପୁଅ ଘରେ ଅଛି, ସାନ ପୁଅ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କମ୍ପାନୀ ଚାକିରି କରିଛି, ସେ ତା ପିଲାପିଲି ନେଇକି ସେଠାରେ ରହିଛି। ଘରେ ବଡ଼ ପୁଅ ବୋହୂ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନାତି 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ହଁ, ତେଣୁ ବଡ଼ ପୁଅ ଆଉ ବୋହୂ ପ୍ଲସ୍ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଅବହେଳା କରିନଥିବ ନା କରୁଥିଲେ? କରୁଥିଲେ। କେମିତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବହେଳିତ ହେଲେ? କ'ଣ ଏମିତି ତାଙ୍କଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ଆସିକି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଆଶ୍ରିତ ନେଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ରାତିରେ ମୁଁ ଖାଇକି ଶୋଇ ସାରିଲିଣି, କାରଣ ମୁଁ ଟିକେ 9ଟା ଭିତରେ ବା 9ଟା 15 ଭିତରେ ମୁଁ ଶୁଏ। ଶୋଇଲେ 3ଟା ବେଳକୁ ଉଠିକି ମୁଁ ଯୋଗ ସାଧନ କରେ। ତ ସେଦିନ ମୁଁ 9ଟା ବେଳକୁ ଶୋଇ ସାରିଲିଣି। ରାତି ପ୍ରାୟ 10ଟା, ମୋର ଅନୁମାନ, ମୁଁ ତ ଆଉ ଘଣ୍ଟା ଦେଖି ନାହିଁ ବା ମୋବାଇଲ ଦେଖି ନାହିଁ। ରାତି 10ଟା ପରେ ବୋଧ ହୁଏ ହେବ, ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ପାଟି ଶୁଣିବି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ପୁଅ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଛି ଘରେ ଆସିକି। ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଶୋଇଛି ସେମିତି, ଆସିକି ମୋ ଘର ଦୁଆରରେ କହିଲା, କାଲିଠାରୁ ତୋତେ ଖାଇବା ବନ୍ଦ, ତୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁ କର। ତେଣୁ 6 ତାରିଖ ଠାରୁ ମୁଁ ମୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲି। ମୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ମୁଁ କେବଳ ଚୁଡ଼ା ଖାଇକି ରହିଲି। ତାପରେ 2-3 ଦିନ ପରେ ମୁଁ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିକି ଦେଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ। ସେ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଲା। ଯେମିତି ମନା କରିଦେଲା, ମୁଁ ତାକୁ ବି ଅନେଇଲି ନାହିଁ, ଛାଡ଼ିଦେଲି ତାକୁ। ତେଣୁ ପୁଅ ବୋଉ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଗଲା, ମୁଁ ମୋର ଏକା ରହିଗଲି ଏବଂ ନିରୁପାୟ ହେଇକି। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଛୁଆବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ, ମାଆକୁ ପେଟରେ ମାରିଥିଲେ, ବଡ଼ ହେଲେ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିଲେ, ତେଣୁକରି ଅନେକ କ୍ଷମା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ଏଇ ଗୋଟିଏ କ୍ଷମା ଯଦି ରାତିରେ ସେ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲା, ଆପଣ ଗୋଟିଏ କ୍ଷମା କ'ଣ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା, କ୍ଷମା ଦେଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଏବେ ବି କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କ ମାନସିକତାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ। କୁବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇଲେ ତାର ପଛରେ ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ ଅଛି? ମୂଳ କାରଣ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ସେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲି। 2009 31 ଜାନୁଆରୀରେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ରିଟାୟାର କଲି। ସେବେଠାରୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ପେନସନ୍ ଆସେ, ପ୍ରାୟ 28-29 ହଜାର ଟଙ୍କା ମୋର ପେନସନ୍ ଆସୁଛି। ସେ ପେନସନ୍ ନେବାଟାକୁ ସେ ATM ମୁଁ ଉଠା ଶିଖି ନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ATMରୁ ଟଙ୍କା ଉଠେଇ ପାରୁନାହିଁ। ସେ ପୁଅ ତାର ସବୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରେ, ସେ କରିକି ତାର ରଖେ, ଏମିତି ତା ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ, ମୋତେ ବି ଦିଏ, ଚାଲେ। କିନ୍ତୁ ଥରେ ଏମିତି ହେଲା, ସେ ଆଉ ମୋ ଟଙ୍କା ଉଠେଇଲା କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆଉ ଦେଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ 5-7 ଦିନ ପରେ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି, ଟଙ୍କା ଦେଉନୁ ମୋତେ? ସେ କହିଲା, କେତେ ଟଙ୍କା? କହିଲି, ମୋ ଟଙ୍କା ଏତିକି ଉଠେଇଲୁ, ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ତୁ? ମୋ ଟଙ୍କା ତ ଉଠେଇଛୁ, ସବୁ ଦେବୁ ମୋତେ। କହିଲା, ମୋର ଏତେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଜି ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କହିଲି, କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ମୋତେ ଦେ। ସେ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା 1200 ଟଙ୍କା ଦେଲା। 1200 ଟଙ୍କାକୁ ଧରିକି ମୋର ପଳେଇଗଲି ବାହାରକୁ।
बाहर जाइए मुझे अच्छा काली देबू ना टंका कहला हाँ मुझे काली सकाल देदेवी तेणु मुझे गोटे झील बड़ झील घर रही रही सका 8टा बेले मतलब फोन कली मतलब टंका तो मुझे जीवी से आज्ञा मुझे हैंडिक्याप्ड हो जाइए पारालीसीस होता चली पार नी मुझे गाड़ी चढ़ी एत बाट जीवी कौन से मो नाती ता ना धन मुझे देखे ये पे फोन फोन पे पठेदे मुझे नहीं जी ସେଠୁ କହିଲା ସେ ପୁଅ ମୋତେ କହୁଛି ମୁଁ ନଦେଲେ ତୁ ମୋର କ'ଣ କରିବୁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିଲି ମୁଁ ଠିକ୍ ଚୁପ୍ ରହିଲି ତା ପରଦିନ ଆସିଲି ମୋ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ଟା ଦେଇଦେ ସେ ମୋତେ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ଟା ଦେଇଦେଲା ମୁଁ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ ରଖିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି 23 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ କଥା ତେଣୁ ସେ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ ରଖିଛି ଆଉ ମୁଁ ପଇସା ଉଠି ତାକୁ ଦିଏ ନା ସିଏ ମୋତେ ବି ଖାଇବା ପିଇବା ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତିନି ମୁଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ନ ଖାଏ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଖାଇ ନାହିଁ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ମୋତେ ଦିଏ ଏବଂ ଦ୍ୱିପରେ ଖାଇଲା ବେଳେ ତେଲ ଭାଜି ଆଜ୍ଞା ଭାତରେ ଦିଏ ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମୀଚୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ସେମିତି କରି ଯାହା ଏମିତି ଖାଇକି ରହେ ଶେଷରେ ଦେଖିଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଟୋବର 22 ମସିହା ବୁଧବାର 22 ତାରିଖ ବୁଧବାର 2000 ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ବାପା ପକେଟରେ ଟଙ୍କା ଥିଲେ ବାପା ପକେଟରୁ ଟଙ୍କା ସରିଗଲେ ଶଳା ତାର ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଶେଷ ଜୀବନ କୋଉଠି କଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ କଟେଇବି ଆପଣ 28-29 ହଜାର ପେନସନ ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଚାହିଁଥିଲେ କୌଣସି ଓଡ଼ିଶାଙ୍କୁ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶେଷ ସମୟର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନେଇପାରିଥାନ୍ତେ ଆପଣ କାହିଁକି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ କାହିଁ ଚୟନ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଯେହେତୁ ସିଏ ମୋର କୌଣସି ଯତ୍ନ ନେଲା ନାହିଁ ବା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନେଲା ନାହିଁ ତେଣୁ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ରହିଲେ ସେ ପଇସାକୁ ସେ ରଖିବେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ଯେ କିନ୍ତୁ ସେ ସେଥିରେ ଆନ୍ତରିକତା ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ତେଣୁ ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ ନ ଦେଇ ମୁଁ ନେଟ୍ରୁ ଜାଣିଲି ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଅଛି ସୟା ବାଁଶ ପାଖରେ ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ବାଁଶ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ବୁଲିକି ଦେଖିଲି ସେଠି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଇଏ ପତିତପାବନ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ଆସି ମୁଁ ଦିନେ ଗୋଟାଏ ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲି ଏବଂ ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ମୋ କଥା ମୁଁ ରହିବି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିକି ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲି ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ କରି ଅଟକାଇଲେ ଏବଂ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ 28-29 ହଜାର ପାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ରହୁଛି ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ରହିଛନ୍ତି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେସରକାରୀ ତେଣୁ ଏମାନେ ପର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଚଳାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣ କିଛି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ଏଠି ମୁଁ ଖାଲି ଖାଇବି ନାହିଁ କାରଣ ମୋର ତ ପେନସନ୍ ଅଛି 28-29 ହଜାର ଟଙ୍କା ଅଛି 29 ହଜାର ସମଥିଙ୍ଗ ଅଛି ତେଣୁ ଖାଲି କାହିଁ ଖାଇବି ତେଣୁ ମୁଁ ଥରେ ପଇସା କାଢ଼ି 5 ହଜାର ଟଙ୍କା କାଢ଼ିକି ସେ ଦୀପକ ବାବୁକୁ ଦେଲି କିନ୍ତୁ ସେ ନେଲେ ନାହିଁ ମନା କଲେ ସେ ନେଲେ ନାହିଁ ସେ ଟଙ୍କା ମନା କଲେ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି ବୋଲି କ'ଣ ଟଙ୍କା ନେବି ସେ କଥା ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ନେବିନି ଯେତେ ଯାଚିଲି ଯେତେ କହିଲି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ କି ନେଲେ ନାହିଁ ସେ ପଳେଇଗଲେ ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏଇଆ ଯେ ମୁଁ ତ ଶେଷ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି କଟେଇବି କିନ୍ତୁ କଟେଇବା ଭିତରେ ମୁଁ ତ ଖାଉଛି ପଇସା ପଡ଼ୁନାହିଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସେବା ମଧ୍ୟ ପାଉଛି ତେଣୁ ଇଏ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ଖାଲି କାହିଁ ଖାଇବି ଆଜ୍ଞା ମୋର ତ ଅର୍ଥ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବି କାହିଁକି ତେଣୁ ମୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେକୌଣସି ବାଟରେ ମୋର ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟପେୟର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଯେକୌଣସି ବାଟରେ ଦେବି ଯଦି ସିଏ ନ ନିଅନ୍ତି ମୁଁ ଏ ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ି ପଳେଇବି ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ପଇସା ଅଛି କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସାର୍ ଜଣକ ଏ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ସମୟ ଏଇଠାରେ ପିଲା ଛୁଆ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଶେଷ ସମୟ କଟାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ସୟା ପଞ୍ଚାୟତ ବାଂଶବାଗର ସ୍ଥିତ ପତିତପାବନ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରୁ ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅମୂଲ୍ୟ ଲାଇଭ୍।